네, 우리 이제 시간이 됐습니다. 우리 마음은 정돈하시고, 우리 모두 자리에서 일어나셔서 주악에 맞춰서 우리 주일 이후 예배를 하나님 앞에 드리도록 하겠습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 심을 믿어야 할지니라. 아멘. 사랑의 하나님 감사합니다. 주님께서 복 주시기 위하여 거룩하게 구별하신 주일 아침에 저희들을 성전으로 불러주시니 감사를 드립니다. 은혜 받기 위해 모여온 저희들을 영접하여 주옵소서. 우리 영혼을 성령으로 충만하게 하사 신령한 기쁨이 넘쳐나게 하시고 그 기쁨으로 지존하신 주의 이름을 찬송하게 하여 주옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 우리가 하나님 앞에 고백의 기도를 드리기를 원합니다. 우리의 죄를 대속하기 위하여 십자가를 지신 주님께서 저희들에게 명령하시기를 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라 하셨습니다. 그러나 저희들은 자기를 부인하지 못하고 내 생각만 앞세웠습니다. 주님께서 맡겨주신 사명의 십자가는 무겁다고 내던져 버렸습니다. 주님을 쫓지 않고 썩어 없어질 세상의 것만을 쫓아다녔습니다. 이제 우리가 주님의 십자가를 바라보면서 이러한 우리의 죄와 허물을 이 시간 자복하오니 우리의 모든 죄를 용서하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 이 고백의 기도를 드립니다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 네, 우리 시간 다 같이 찬송을 부릅니다. 우리 찬송가 214장 변찮는 주님의 사랑과 부르겠습니다. 변찮는 주님의 사랑과 거룩한 보혈의 공로를 우리 다 찬양을 합시다. 주님을 만나볼 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 이게 하셨네. 우리를 깨끗게 한 피는 무궁한 생명의 물일세. 생명을 구원한 친구들 하나님 찬양을 합시다. 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를
눈보다 더이게 하셨네. 주님의 깨끗한 보혈을 날마다 입으로 간증해 담대히 싸우며 나가세. 천국에 들어갈 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더이게 하셨네. 십자가 튼튼히 붙잡고 날마다 이기며 나가세. 머리에 면류관 쓰고서 주 앞에 찬양할 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더이게 하셨네. 네, 우리 시간 우리 선데이스쿨 올라오셔서 말씀 인도해 주시겠습니다. Today's Bible verse is from Luke chapter 19, verse 5. Let us read it together. Jesus reached to the spot. He looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. This is the word of God. Amen. You may be seated. 오늘은 삭개오에 대해서 이야기를 하고자 합니다. Today we're going to talk about Zacchaeus. He was a tax collector. And he was a sinner. He sinned against God. He sinned against people. He collected money wrongfully from his people, and he became rich. For Zacchaeus, money was God. For Zacchaeus, money was king of his life. And you know that that is sin, right? His life focused on money. He didn't care about family, friends, what his people are going through. He didn't care about what any other things are happening in his life, but he only cared about his money because he thought if he had a lot of money, if he become rich, he will be happy. So he did. That's all he did. But inside of him, he knew something was missing. He felt something was missing. He wasn't happy. He thought he would be really happy if he had enough money, but there's never enough money. And more money he had, he was more miserable. And he was wondering, what's going on? This is not what I wanted. One day, he heard about this guy named Jesus. When he heard about Jesus, at that moment, he thought, oh, maybe he is the answer of my life. Maybe I can find what's missing in me from Jesus, this guy Jesus. And one day, more surprising news came. The Jesus, that guy is coming to his town. And when he heard that, he said, yes, this is it. This is it. So I'm going to go meet him. But there's a problem. Like you all know, he was too short. He was very, very short. So he couldn't beat the crowd. There's so many people. Notice, so many people, crowd of people gather to see Jesus. They were all curious like Zacchaeus. It wasn't only Zacchaeus. Everybody was curious and they wanted to know and see Jesus. But he couldn't beat the crowd. But he really wanted to meet Jesus. So what did he do? He was desperate. He climbed up the sycamore tree. He climbed up the big tree to meet Jesus. Notice there's many people there, big crowd of people to meet Jesus, just like Zacchaeus. But Zacchaeus was the only one who climbed up the tree.
And out of everyone there, Jesus called Zacchaeus by his name. And he said, I am going to stay at your place today. And everybody said, what? Out of everyone? He's a sinner. Maybe Jesus doesn't know Zacchaeus very well. That's what people said. But why do you think Jesus called Zacchaeus out of everybody there? There's so many people, but he only called Zacchaeus. Jesus knew how desperate Zacchaeus was. Jesus knew how much he wanted to meet Jesus. There were so many people gathered there. There was no one who was desperate like Zacchaeus. They were just there to see Jesus. They were just there to overlook what Jesus was doing. They weren't part of this. They were just crowd, audience, people who gathered there to just look at Jesus. But Zacchaeus was the only one who was desperate, who really, really wanted to meet Jesus. And when he did, in his heart, when God called him in his heart, he responded by climbing up the tree. He acted on it. Everybody's calling, everybody in here, God is calling you right now that God wants to meet you personally. God wants to meet you personally, not someone next to you, you right now. He wants to meet you and he's calling you by your name right now. He called you to this place, this Sunday morning to worship, called you by name. And how did you respond? How are you acting right now? Are you a crowd? Are you just looking and watching me and 목사님 preaching? And let's see how well they're doing. Let's see what they're saying. I know this is not what about me. This is about someone next to me. Or is God talking to you right now directly by your name? Zacchaeus was there and he knew God and Jesus is calling him by name. He climbed up the tree. He acted. It was embarrassing, humiliating. Everybody was looking at him and making fun of him. It didn't matter because meeting Jesus was a priority for him. Worship is not about you, about God and crowd. Worship is about you and God. God's speaking to you right now, individually. When I am preaching and 목사님 is preaching, when we are singing praise, it's about you and God. You're not here to watch. You're not the audience. You're not the crowd. You are one. You are Zacchaeus. This worship is about you and God. Don't think this is about some other people. Don't think it's just your duty on Sunday morning. This is about you and God. When God called him by his name, when Jesus called him by his name, he responded by acting. When he did, he met Jesus. Jesus called him by his name. And when he did, his life completely changed. Sinner to righteous man. How did he become? He said he will give up all his money to poor people. And then he will pay 4 times more he wrongfully collected from other people. For him now, money didn't matter anymore because king of his life, it became Jesus, not the money. When you meet Jesus personally, your life changes. Your personality changes. Your life changes. When you meet Jesus, there's a sign. Your life changes. You change. There's a sign. If you don't see this sign, or you once had that sign, but it stopped, you have to think again. You have to meet Jesus personally in order for you to change. If it shows in your life, yes, you met Jesus personally, but if it's not showing, you're the same. You have to pray to God that you want to meet God personally and you want to respond to his calling. God is calling you right now by your name. How are you going to act? Are you going to climb up the tree and respond to Jesus? Yes, I'm here. Or are you just going to say,
He's not calling me. He's calling someone else. Change is on you. Act. Respond to God when Jesus is calling you by name. Amen? Amen. Let us pray. Dear God, thank you so much for calling us by name here in this place. You called us here this Sunday morning to Zion City Church because you have something to tell us personally. You're whispering to us that I want to meet you personally. I'm your God. I'm not just someone else's God. I'm your God. I'm calling you by name right now. Respond to me. Act. Come to me. I want to meet you personally and I want to change you. I want to change you to my character, what I have, with my love. Lord, give us strength, give us courage to act, even though it could be humiliating, it could be embarrassing, it could be something that the world is gonna make fun of. It doesn't matter, because Lord, you are God, you are King, and you're calling me by name. I am so honored. We're so honored to respond and act on it. Thank you so much. We pray in Jesus' name. Amen. 우리 계속해서 다시 한번 하나님 말씀 우리 보도록 하겠습니다. 우리 모두 자리에서 일어나셔서 하나님 말씀 보겠습니다. 하나님 말씀은 신약성경 마태복음 16장 우리 24절로 우리 26절까지 말씀 함께 우리 읽겠습니다. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 누구든지 제 목숨을 구원코자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐? 아멘. 제가 잠깐 기도하기 전에 오늘 교회 처음 나오신 분들, 일부 예배도 한 분이 나오셔서 제가 기도했는데 오늘 나오신 분 그 자리에서 손을 들어주시면 제가 기도하고 말씀을 위해서 기도하겠습니다. 오늘 처음 나오신 분 이만수 형제님 손을 들어주시면 감사합니다. 또 우리 박정인 어디 계신가요? 네, 할렐루야. 우리 약사분들도 오셨어요. 너무 감사합니다. 우리 김도희 청년도 지난주 나왔는데 오늘 또 나왔어요. 할렐루야. 세 분들을 위해서 제가 기도하고 말씀에서 기도하고 보도록 하겠습니다. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 오늘 하나님 이 거룩한 성전에 참 많은 사람 중에 한 사람으로 오늘 삭개오를 부른 것처럼 하나님께서 이 형제와 자매들을 예배 자리로 불러주시고 예수님 이 예배 가운데 만날 수 있도록 인도하신 하나님 참 감사합니다. 하나님 또 우리에게 주신 귀한 말씀을 통해서 우리가 은혜 받기를 원할 때 십자가의 사랑과 십자가의 그 은혜와 십자가의 능력을 오늘 예배 가운데 이 회중들이 경험하는 성령의 감화 감동 역사하는 이 시간 될 수 있도록 하나님이여 은총을 베풀어 주옵소서. 우리의 남은 모든 인생을 나 혼자가 아닌 예수님과 함께 동행하며 승리하는 삶으로 인도함을 받는 복 있는 주의 백성들 다 될 수 있도록 하나님의 시간 확신 주시고 큰 믿음을 허락하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시기 바랍니다. 오늘 교회 처음 나오신 분들 또 인도해 주신 우리 집사님들 너무 감사를 드립니다. 자, 오늘 우리 함께 오신 우리 이만수 형제님은 우리 사모님 인도하셨고 우리 약사 되신 우리 박정인 자매님은 최정욱 집사님과 우리 임혜정 집사님 인도하셨어요. 우리 김도희 자매는 우리 집 룸메이트입니다. 할렐루야. 감사합니다. 하나님께 영광의 박수. 너무너무 감사해요. 정말 여러분들이 예수 그리스도의 삶을 정말 살아주시고
살고 계신 것이 확인이 되니까 얼마나 기쁘고 감사한지 모르겠습니다. 오늘 말씀의 제목은 십자가입니다. The Cross. 좀 제목이 좀 십자가 하면 좀 무겁죠. 왜냐하면 십자가는 무엇을 상징합니까? 십자가는 사람이 죽는 곳이잖아요. 어떤 사람이 죄인이 죽는 곳, 죄인이 십자가에서 세상에서 가장 악한 자들이 그 십자가에서 처형당하는 것이 바로 십자가입니다. 그래서 오늘 이 십자가는 이 죽는 거지만은 그러나 죄가 없으신 분이 그곳에서 죽으셨기 때문에 하나님이 또 그 십자가에서 예수님을 다시 살게 하신 또 하나님의 사랑입니다. 나는 이 십자가가 두렵고 무섭고 하기도 하지만 그러나 그 십자가는 하나님의 사랑이기도 합니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 오늘 많은 사람들이 지옥의 문을 향해서 달려가고 있다는 사실을 여러분 느끼십니까? 수많은 사람들이 지금 이 순간에도 지옥을 향해서 많은 사람이 달려가요. 그것이 느껴지고 내 마음에 그게 이렇게 와 닿을 땐 참 나의 그 부족함을 다시 한번 하나님 앞에 머리 숙여 보잘것없는 존재구나. 그러면서 어떤 때는 용기를 내서 길 가는 사람들을 붙들어 놓고 당신은 예수 믿으십니까? 예수 믿어야 구원받고 천국에 갑니다. 이런 마음이 있지만은 그것도 쉽지가 않잖아요. 그래서 우리는 날마다 겸손을 해야 되고 그래요. 그래서 다시 한번 용기를 얻고 우리가 이 십자가를 붙들고 지옥을 향해서 달려가는 사람들을 어떻게 하면은 이 천국으로 인도를 하게 할까? 여러분 이건 많이 고민하고 기도해야 됩니다. 우리에게 시간이 없습니다. 시간이 있는 것 같지만은 시간이 없어요. 정말 안타깝습니다. 여러분 이 십자가를 통해서 그런 사실을 느끼십니까? 우리 인생은 우리 살고 죽는 거는 이 하나님의 손에 달려 있어요. 그래서 우리가 이 죽음을 항상 염두에 두고 준비해야 됩니다. 항상 이게 죽음이 내 앞에 오면은 막상 앞에 오면은 두려운 거예요. 내 앞에 오면은 두려워. 아니라고 하지만은 아니에요. 죽음은 두려운 거예요. 예수님도 십자가를 말씀하시고 십자가를 자기가 지실 거를 생각하니까 얼마나 두렵어요. 겟세마네 동산에서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도했는데 우리가 죽음을 두려워하지 않는다는 것은 거짓입니다. 준비해야 돼요. 무서운 거예요. 두려운 거예요. 오늘 이 십자가를 통해서 우리에게 다시 한번 회복해 하시고 십자가의 사랑, 십자가의 능력을 알게 하십니다. 저는 집에 TV가 없어요. 여러분들 TV가 있으신 분들 뭐 없으신 분이 없을 거예요. 다 있어요. TV가 없은 지가 미국에 와서 TV 사본 적이 없는 것 같아요. 그냥 컴퓨터 로 이제 통해서 보기도 하고 그런데 그래서 얼마 전에 이제 이 코로나 팬데믹으로 인해서 우리 유아방에 썬데이 스쿨 다 TV 브라운관 다 설치해 놨는데 다 사용하지 못하잖아요. 그래서 한 달 전인가
저 유화방에 TV가 2개 있어. 하나는 손님들도 오고 그러니까 너무 적적한 것 같고 그래서 집에다 좀 설치할까 그래 가져가긴 했는데 설치를 못했어요. 많은 사람들은 이 TV를 보죠. 그래서 이 드라마를 보고서 즐거워하고 재미있어 하기도 합니다. 자, 이런 드라마를 보고 웃고 즐기다가 또 현실로 돌아오게 되면 이게 또 뭐야? 그러기도 합니다. 이 드라마가 너무 재밌는가 봐요. 그래서 이 한국의 드라마를 이제 수출도 하고 그래서 전 세계 사람들이 그 한국 드라마를 보고 즐거워하고 그러는 것 같아요. 근데 이런 것들은 우리 일상에 대해서 책임이 없습니다. 여러분, 사람들은 그렇게 말합니다. 인생은 즐기는 거다. 뭐, 근데 사실은 그렇지가 않아요. 인생은 즐기는 것이 아니라, 인생은 우리가 살면서 뭔가 선택을 하고 그리고 책임지는 싸움입니다. 끊임없이 우리는 뭔가 내가 그걸 선택을 해야 돼요. 직업을 선택하고 학교를 선택하고 집을 선택하고 끊임없이 우리는 물건을 선택하고 마트에 가서도 오늘 뭐 살 건가를 다 선택을 하고 그럽니다. 우리는 계속해서 선택을 하는 거예요. 그리고 그 선택한 것에 대해서 책임지는 싸움이 계속해서 있다. 사는 날까지 우리는 계속해서 싸웁니다. 씨름을 합니다. 그래서 이 씨름, 이 싸움은 보이는 싸움도 아니고 바로 인내의 싸움입니다. 우리는 예수를 믿는 신앙인입니다. 우리가 아무리 좋은 신앙을 가지고 있다고 하더라도 문제가 하루아침에 해결되지는 않습니다. 이 싸움은 짐을 지고 가는 싸움이에요. 영적인 싸움. 그래서 오늘 예수님께서 우리에게 말씀을 해주십니다. 예수님이 제자들에게 말하는 거예요. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓아라 그래요. 우리는 계속해서 십자가를 지든 안 지든 우리는 뭔가를 지고서 계속 우리는 씨름을 하고 가는 거예요. 쫓아가는 거예요. 예수님을 쫓아가든 예수를 믿지 않는 사람은 학위를 위해서 쫓아가고 비즈니스를 위해서 가고 또 자기의 지식을 위해서 가는 거예요. 그 길로. 그냥 어느 방향으로 가느냐, 어느 길로 가느냐, 누구와 함께 가느냐, 이 선택의 문제가 있는 것이죠. 그럼 예수님을 쫓고 예수님과 함께 가지 않는 그 끝은 말할 것도 없이 거기는 멸망이에요. 거기는 지옥입니다. 그런 지옥이 어디 있어? 그런 게 어디 있어? 난 그런 건 안 믿어. 죽으면 끝이지 뭐. 그런 게 어디 있어? 죽음은 끝이 아닙니다. 미안하지만. 성경은 죽음은 끝이 아니라 죽은 자가 다시 부활합니다. 둘째 사망이 있어요. 제가 그래서 다음 주에는 그 부분에 대해서 죽음은 끝이 아니다는 사실을 성경에서 뭐라고 얘기했는지 그걸 준비를 하려고 해요. 오늘 십자가를 말씀을 드리면서 오늘 예수님께서 말씀합니다. 다시 한번 제자들에게 말하는 거야. 아무든지 나를 따라오거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이다. 자, 예수님이 직접 말씀을 하셨어요. 이 말씀은 자기가 그렇게 말씀을 하시고 자기가 그 십자가를 지셨어요. 말만 하고 그냥 공수표만 날리신 것이 아니라 자기가 말씀하시고 자기가 그 십자가를 지셨어요. 그러니까 제자들에게 내가 친다. 너희들도 나를 따르라. 왜? 그 길이 살 길이고 그 길이 구원의 길이고 그 길이 영생의 길이기 때문에 죽음은 끝이 아니고 영원히 나와 함께 너는 내 제자. 하나님께서 너희를 내 제자로, 예수님이 내 제자로 삼은 건 나를 쫓으면 끝까지 내 제자가 된다는 거예요. 내 자녀가 된다는 거예요. 예수님은 제자들을 사랑하셨어요. 하나님은 우리를 사랑하셨어요. 그렇기 때문에 내 아들을 쫓고 따르라고 하나님 우리에게 말씀하시는 거예요. 여러분, 하나님이신 예수님이 이제 이렇게
자기가 앞으로 당할 그 고난에 대해서 말씀을 하시고, 내가 지지만 두려워하지 말고 내가 말한 말을 잘 듣고 그대로 쫓고 따르라 말씀을 하십니다. 야, 여러분, 이 자기를 부인한다고 하는 것, 또 자기를 부인하고 한다는 이것은 자기의 그런 생각이나 또 자기의 어떤 가치관, 명예, 자존심, 세상적인 부귀와 영광을 다 내려놓는 거예요. 버리는 것입니다. 그 대신에 하나님의 생각과 가치관, 하나님의 영광만 구하라는 바로 그런 뜻입니다. 그래서 바울은 이 말씀을 어떻게 받아들이고 고백을 하냐면은 빌립보서 3장 5절에 말씀합니다. 자기 자신은 거예요. 나는 난지 8일 만에 할례를 받은 사람이다. 예수님 당시에 그때는 기독교라는 것이 예수님 이후에 생겼기 때문에 그 이전엔 다 유대교만 믿었어요. 율법만 쫓고 따르는 사람들. 근데 예수님 이후에 예수님을 쫓고 따르는 기독교가 생긴 거예요. 그러니까 수백 년, 수천 년 동안 유대교를 쫓던 사람이 이제 예수님을 만나서 기독교를 믿게 된 거예요. 예수님을 믿은 거예요. 십자가를 쫓는 거예요. 그러면서 자기 자신이 우리 조상이, 우리 할아버지가 어떤 사람인가, 그리고 나 자신은 어떤 사람인가를 자기가 소개를 하는 거예요. 나는 난지 8일 만에 할례를 받았다. 그리고 이스라엘 족속이요, 베냐민 지파 중에 베냐민. 우리 할아버지가 이스라엘의 첫 번째 왕 사울 왕이 바로 우리 할아버지다. 놀라운 이 자부심이죠. 놀라운 영광이죠. 큰 권세입니다. 뿐만 아니라 나는 히브리인 중에 히브리인이고 율법으로는 바리새인이다. 우리 유대교에서 말하는 바리새인보다 더 확실하게 하나님 말씀을 믿고 의지하고 외우고 연구하는 사람이 어디 있겠어요? 이런 존재였었는데, 그런데 그리스도를 위해서 이런 것을 다 해로 여겼다. 다 방해가 되기 때문에 이런 것은 다 배설물과 같이 다 내어버리고, 그리고 내가 그리스도를 얻었다. 완전히 자기를 부인하고 자기의 그런 모든 것을 다 내려놓고 다 버리고 그 대신 뭘 얻으냐? 예수 그리스도를 얻었다. 철저하게 자기를 부인한 거죠. 그리고 십자가를 쫓습니다. 십자가를 따라요. 바울은 갈라디아서 마지막 6장에서 뭐라고 얘기했냐면은, 바울은 말합니다. 내가 예수 그리스도와 십자가 외에는 자랑하지 않겠다. 자랑할 것이 없다. 오직 십자가만을, 예수님만 자랑해. 모든 것을 다 버리고 다 내려놓고 예수만, 십자가만 자랑한다. 이렇게 예수만 자랑하고 십자가만 자랑할 때 바울에게 온 것은 뭐냐? 엄청난 핍박이고 고난이고 고통 그 자체였어요. 예수님 때문에 십자가 자랑하고 예수님의 삶을 살고 예수님의 말씀을 선포할 때 바울을 잡아다가 매를 치고 해서, 그 요즘 말하면 곤장 같은 건 40이 하나인 거면 39대를 말해. 여러분, 엄청난 고통입니다. 그 사람이 잘못해서? 아니에요. 예수 믿는 것 때문에, 예수 전한 것 때문에, 십자가 전한 것 때문에. 예수가 우리 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하셨다. 그는 성경대로 죽으시고 3일 만에 부활하셔서 만삭도 되지 못한 나에게도 나타나셔서 말씀하셨다. 12명의 제자와 또 200여, 500의 형제들과 모든 사람들에게 다 보이시고, 그리고 나가처럼 부족한 만삭도 되지 못한 나에게도 그 부활하신 주님이 만나주셨다. 이거 증거하다가 매를 맞은 거예요. 감옥에 갑니다. 한 번도 아니고 두 번도 아니고, 매도 맞고 감옥에도 가고. 그 감옥에 갔는데 어떻게? 그래도 그는 예수만 자랑하고 십자가만을 자랑해. 찬송합니다. 하나님을 찬미합니다. 땅이 흔들리면서 옥문이 열리고 지진이 일어나는 거예요. 당신이 누구십니까? 당신. 바울은
하나님의 사도예요. 예수 그리스도의 사도예요. 우리가 어찌하여 구원을 받겠습니까? 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻는다. 옥에 나와서 그는 예수만 자랑하여 십자가만을 의지합니다. 귀신이 떠나갑니다. 병자가 나음을 입습니다. 옥문이 열립니다. 천지가 개벽을 합니다. 무엇 때문에? 예수만, 십자가만을 자랑하니까 놀라운 역사가 일어납니다. 그래서 사도 바울은 예수님이 이렇게 말씀하실 때 십자가를 지라는 것, 이 십자가를 지라는 것은 죽음을 각오하라는 그런 뜻이죠. 그러면서 나를 쫓으라 이런 말씀은 바로 예수님의 말씀을 배우고 그 말씀을 순종하면서 그의 행위를 본받으라는 그런 뜻이죠. 이렇게 말씀하신 예수님이 친히 십자가를 길을 가셨죠. 그래서 이 바울은 이 십자가를 지고 예수님을 쫓는다 이 말씀을 100% 믿고 의지하며 순종할 때 그는 또 이렇게 고백을 하잖아요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔느니 그런즉 이제 내가 산 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사신 거라. 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 십자가에 못 박으신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 거다. 바울은 계속해서 십자가만을, 예수 그리스도만을 자랑합니다. 여러분, 십자가만을 자랑하고 예수 그리스도를 증거할 때 엄청난 고난이, 희생이, 아픔이 따릅니다. 오늘 25절 말씀합니다. 누구든지 제 목숨을 구원코자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾는다. 바울은 자기 목숨을 위해서 구하지 않습니다. 주를 위해서, 하나님 나라를 위해서 십자가만을 자랑하고 예수를 증거합니다. 그래서 그에게는 엄청난 희생이, 엄청난 이 고통이 따릅니다. 여러분, 이 말씀은 그렇기 때문에 자기 희생의 그 행위로 영생을 얻는다는 그런 뜻이 아닙니다. 내가 희생하기 때문에, 헌신하기 때문에 영생을 얻는다는 뜻이 아니라 바로 십자가를 쫓고 따르는 사람, 바로 이 십자가를 쫓고 따르는 사람의 희생과 그 행위가 영생을 얻는 것이 아니라 이 십자가를 쫓고 따르는 사람은 당연히 헌신하고 당연히 희생을 하고 당연히 섬기는 것, 바로 그것이 영생의 길로 가고 있다는 증거요. 바로 그것이 증명되고 있는 바로 그거라는 거예요. 우리가 예수 믿는 사람이면 예수를 믿는지 정말 십자가를 지고서 예수님을 쫓는지 안 쫓는지 어떻게 아냔 말이에요. 다 믿는다고 하는데 그 사람의 삶을 통해서 남을 위해서 희생하고 헌신하고 섬기는 바로 그것이 바로 영생의 길을 가고 있다는 확실한 증거입니다. 내가 예수 믿는다고 십자가를 진다고 예수님을 쫓고 있다고 말을 하는데 그의 삶은 보면 전혀 희생하지 않아요. 전혀 헌신하지 않습니다. 알기는 아는데 마음에 와서 행동할 수 없는 거예요. 두려워서, 부끄러워서, 창피해서. 그러나 여러분, 바로 이 자기 희생적 삶은 바로 그 사람이 영생의 길을 가고 있다는 확실한 증거입니다. 나는 정말 십자가를 지고 주님을 쫓고 따르고 있는가? 무엇으로 가름한다? 내 이웃을, 내 형제를 위해서 희생하고 헌신하는 바로 그 사람만이 영생의 길을 가고 있다는 거예요. 그게 증거예요. 말로는 다 해요, 말로는. 그래서 오늘 이 십자가를 우리에게 말씀하시는 거예요. 십자가.
그래서 오늘 예수님께서는 이 두 가지 목숨에 대해서 이 두 가지를 목숨에 대해서 말씀하시되, 하나는 육신의 목숨이고 다른 하나는 영혼의 목숨인데, 목숨이라고 하는 것은 푸스케, 이 헬라어를 이렇게 푸스케라고 합니다. 근데 이 육신의 생명의 뜻도 되지만은 영혼이라는 뜻도 담겨 있습니다. 그래서 누구든지 자기 육신의 목숨을 구원코자 하면 자기 영혼을 잃을 것이요, 뭐 같다는 얘기죠. 누구든지 자기 육신의 목숨을 잃으면 자기 영혼을 찾는다라고 이렇게 우리가 설명할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이 사람의 영혼은 하나님의 생명을 소유할 때 영생할 수 있지만은 그 생명을 소유하지 못할 때는 영생할 수 없다는 얘기예요. 하나님의 생명이 뭐예요? 십자가를 지고 남을 위해서 희생하고 할 때 그 안에는 생명이, 영생이라고 하는 생명을 소유하고 있다는 증거예요. 만약에 그렇지 않다고 하면은 둘째 사망, 즉 영원한 지옥 형벌을 받는다는 게, 그렇기 때문에 사람에게 있어서 육신의 목숨보다 훨씬 더 중요한 것이 바로 영혼의 목숨이다. 그래서 26절에 사람이 만약 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇으로 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐? 그러니까 육신의 목숨에도 적용이 되지만은 바로 이렇게 영혼에 대해서 더욱 의미심장하게 적용을 하는 것을 보게 됩니다. 자, 이 예수님께서 지금 마태복음 16장 24절, 25절, 26절 예수님이 말씀하셨어요. 순환에 대해서. 그런데 이 예수님이신 하나님이 구약성경 출애굽기에서 이와 똑같은 말씀을 하셨습니다. 하나님은 영이십니다. 그렇기 때문에 구약에서 말씀하신 이 하나님이 이 신약 성경에 와서 육신의 몸을 입으시고 지금 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요. 근데 이렇게 말씀하시기 전에 이미 영이신 하나님이 또 자기 백성에게 말씀을 하셨어요. 출애굽기 5장에 보면은 하나님이 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하시기로 그렇게 계획을 세우셨어요. 그건 애굽에서 430년 동안 노예 생활하는 자기 백성들, 이 백성들의 눈물과 고통과 이 부르짖음을 하나님께서 들으셨다고 그랬어요. 들으시고 그래서 직접 내려오셨어요. 그래서 이제 하나님이 약속하신 그 언약의 생각이 나네. 건념하셨다. 430년 이전에, 노예 생활하기 이전에 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 바로 아브라함에게 약속한 그 생각을 하나님 기억하시고 자기 백성을 구원하시기로 그렇게 계획을 세우셨어요. 근데 그 계획을 세우셨을 때 그 구원케 하는 그 사람을 하나 세우는데 누구냐? 바로 모세입니다. 모세는 히브리 사람이죠. 그래서 하나님께서 자기 백성을 구원하시기 위해서 모세를 불러서 광야에서 불러서 너는 애굽의 바로 왕에 가서 내 백성을 구원해라. 모세가 너무 황당하죠. 처음에 하나님 그렇게 말씀하신가. 뭐 질문이 많아요. 누구십니까? 아니 나는 입이 뻣뻣하고 나는 그를 말할 만한 자격 될 만한 사람을 보내야지. 여러 가지 질문을 다 던져요. 근데 하나님이 그것을 다 받아줍니다. 나는 스스로 있는 자다. 두려워 말라. 내가 너와 함께한다. 네 손에 가지고 있는 것이 무엇이냐? 그게 지팡이입니다. 그걸 던져라. 그 능력을 행하세요. 자, 그걸 들고 가라 이제. 너는 애굽에 가서 그 바로에게 뭐라고 말을 하냐면은 가서 내가 시키는 대로 말을 하라는 거예요. 근데 나는 말도 못한. 야, 내 형에게 가서 말을 하라. 내 형 아론이 있지 않느냐? 그래서 아론과 함께 모세가 이제 애굽에 들어갑니다. 들어가서 그 바로 왕 앞에서 모세가 말을 합니다. 하나님이 나에게 이렇게 말씀하셔서 이제 말씀하시는 거예요. 하나님이 말씀하셨는데, 여호와가 말씀하셨는데, 내 백성을 보내라. 그러면 내 백성이 광야에서 절기를 지킬 것이다. 그랬더니 바로가 그 소리를 듣고 말합니다.
여호와가 누구간데 내가 감히 나한테 이런 말을 하냐. 너는 히브리 노예 출신, 내 백성도 다 노예인데 너희들이 어찌 감히 나한테 그런 말을 하느냐. 그러니까 여러분, 바로의 입장에서는 히브리 사람들은 바로의 소유물이고 그 바로의 이 노예입니다. 그런데 하나님이 내 백성을 놓아주라 이렇게 말하는데 하나님이 누구냐 이거예요. 오늘말로 얘기하면은 예수 믿고 구원받으셔야 됩니다. 예수가 누구예요? 하나님이 누구예요? 똑같죠. 여러분, 이 모세와 아론이 이 애굽의 왕에게 이렇게 말을 했을 때 거기에 노예 생활하고 있는 히브리 백성들이 모세를 통해서 오히려 지금 상황보다 더 아주 악해졌어요. 이 바로가 그 소리를 듣고 기분이 아주 격분한 거예요. 아니, 노예들이 와가지고 놓아달라? 용납할 수가 없는 거죠. 한 명, 두 명도 아니고 아니 수십만 명, 100만 명이 넘는 노예를 다 낳아주려니까 이건 바로 입장에서 놔줄 수가 없는 거죠. 그래서 남아있는 이스라엘 백성들에게 더 아주 그 가혹한 노역을 시킵니다. 그러니까 여러분 이렇게 이해를 하시면 됩니다. 예수를 믿으면 다 축복받고 예수를 믿으면 다 만사가 형통하는 것으로 착각하고 있는데 절대 그렇지 않습니다. 오늘 예수님이 말씀하신 나를 쫓으려면 십자가를, 십자가는 고통입니다. 좁은 길입니다. 협착한 길이에요. 그런데 우리 인생을 보면은 예수를 믿든지 안 믿든지 우리 인생은 쉬운 삶이 아니에요. 어렵습니다. 힘듭니다. 똑같이 힘들어요. 근데 문제는 어느 방향으로 가느냐, 누구하고 함께 가느냐, 이것이 중요한 거예요. 저도 원래 예수를 믿지를 않았습니다. 예수 믿지 않는 미신을 믿는 그런 집안에서 지나다가 다음 달이면 5월이에요. 5월 달이면 저희 집에 제사를 6번을 드립니다. 공식적으로 드려진 게. 큰 집이니까 이 작은 아버님들이 다 오셔요. 다 모여요. 뭐 사촌들도 다 오고 다 오는 거예요. 그 중에서는 우린 장손의 집안이니까 제가 그 제사에 쓰는 지방을 내가 다 썼단 말이에요. 다 준비하고 옆에서 다 배우고 뭐 이제는 다 장손 아니면 첫째, 둘째, 셋째가 맡아서 해야 될 일들이에요. 그걸 다 뭐 집안이 그러니까 전통이고 관례니까 이어가는 거예요. 그렇게 하면서 배우는 거예요. 이런 큰 일을, 중요한 일을 맡았던 내가 그 예수님을 만나서 예수님에서 변화되니 여러분, 바로가 이 100만 명이 넘는 노예를 놔주겠느냐 말이에요. 그렇죠. 집안에서 이제 큰 일을 하고 이런 집안에 오랫동안 수십 년 동안, 수백 년 동안 내려오는 그 집안에 가문에 하는 이런 행사를 이거 안 하겠다고 이러니 이 주변에서 가만히 있겠느냐 말이에요. 나는 한산희 씨 집안에서 가만히 있겠느냐. 난리가 난 거예요. 난리가 난 거예요. 엄청난 보이지 않는 싸움의 씨름이 시작이 된 거예요. 그러나 아니 나를 죽음에서 생명으로 옮겼는데 아니 우리 집안이 우리 관례가 관습이 전통이 나를 살리지를 못하는데 그것이 나에게 무슨 대수예요. 예수가 생명인데 예수만 말하는 거예요. 십자가만을 말하는 거예요. 십자가만을 말하고 예수를 말하고 예수의 삶을 살고 예수 그리스도의 길을 쫓고 따르는데 가는 길은 험하고 너무너무 힘든 그 고난의 길이었지만은 하나님께서 1년이 지나고 2년이 지나고 10년이 지나니까 나를 목사로 세우더라는 거예요. 할렐루야. 세상은 공짜가 없습니다. 그리스도의 길, 십자가를 지는 바로 그 길. 그 길이 저처럼 10년이 될 수 있고 20년이 될 수 있고 뭐 1년이 될 수가 있습니다. 뭐 10년이 된 후에 목사가 됐대서 끝난 게 아니에요. 여전히 목회는 만만치가 않아요. 그래 다른 사람들이 말하는 그런 만만한 목회가 아니에요. 여전히 그 십자가를 내려놓지 않고 교만하지 않고 그때 그 일을 생각하면서 계속 십자가만을 바라보고 목회하는 거예요. 힘들어하고
어려워하고 병들고 힘든 사람들을 찾아가고 만나고 섬기고 같이 있어주고 같이 예배드리고 같이 찬송하고 하나님께서 일하시는 거예요. 내가 한 것은 기도한 것밖에 없어요. 일하신 것은 하나님이, 예수님이, 성령님이 하신 거예요. 나는 기도한 거, 예배드린 거, 찬송드린 거 말씀대로 부르짖으라 부르짖었어요. 찾으라 그랬어요. 찾았어요. 부르짖었더니 채우시는 이는 하나님이고 찾았더니 갖다 주시는 이도 하나님이시란 말이에요. 말씀대로 순종하고 그대로 행한 것뿐이 없어요. 그러나 이루시는 일은 다 하나님이 하셨단 말이에요. 여러분, 이스라엘 백성들이 이와 같처럼 모세를 통해서 오히려 이 백성을 돕는 게 아니라 이 백성들이 더 심하게 일을 하는 거예요. 막 8시간 근무한 거를 이제 막 10시간으로 16시간으로 막 노동시간이 늘어나는 거예요. 그리고 더 힘들어지는 거예요. 이렇게 어렵고 힘들 때 이 백성들이 하나님을 찾아간 게 아니라 하나님의 말씀을 기억한 것이 아니라 오히려 모세와 아론을 원망하는 거예요. 이 백성들은 자기 조상의 하나님, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 약속하신 그 하나님을 찾고 의지하지 않은 거예요. 오히려 모세와 아론을 원망합니다. 여러분, 이렇게 어렵고 힘들 때일수록 사람의 환경을 원망하는 것이 아니라 약속의 말씀을 우리가 그것을 붙들고 일어나는 거예요. 성경은 다 약속의 말씀입니다. 구약에 있는 말씀도 약속의 말씀, 신약의 말씀도 다 약속의 말씀. 말씀하신 대로 다 이루셨어요. 아직 안 이루신 것은 부활하시고 다시 오시겠다고 하는 재림의 약속. 이건 우리가 지금 소망하고 기다리는 거예요. 그러나 이 땅에 계실 동안에, 영으로 계실 동안에 살아서 하신 말씀 모든 걸 다 이루셨어요. 그대로 행하셨어요. 예수님이 이와 같은 순환을 얘기하실 때도 내가 이방인들의 손에 붙들려서 이제 십자가에 죽고 성경대로 3일 만에 다시 살아나고 제자들과 40일 동안 이 땅에 함께 있고 구름을 타고 올라간다. 그러나 내가 다시 온다. 다 이루셨어요. 다시 오실 이 재림만 우리가 소망하고 기다리는 것입니다. 여러분, 모세가 애굽의 백성들에게 이와 같이처럼 말을 하고 바로에 가서 이렇게 말을 했을 때 듣는 바로나 이스라엘 백성들은 약속의 말씀을 붙들고 일어났어야 되는 거예요. 원망하는 것이 아니라. 그래서 그 약속의 말씀이 뭡니까? 400년 이전에 나는 너의 조상 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다. 내가 너희를 적과 꿀이 흐르는 땅으로 내가 너희를 인도하노라. 나는 여호와다. 나는 하나님이다. 나는 전능자이다. 내가 애굽 사람의 무거운 짐에서 줌 밑에서 너희를 빼내고 너희를 노역에서 건지며 심판자들에게서 속량하고 내 백성이 바로 나를 하나님의 여호와인 것을 너희가 알게 될 것이다. 그랬을 때 이 백성들이 아멘 할렐루야라고 모세를 쫓고 따랐어야 되는 거예요. 그들은 계속해서 현실이 어려우니까, 상황이 어려우니까 하나님의 말씀은 점점 멀어져 가고 지금 계속해서 노역을 하는 이 일에 자꾸 눌려 있는 거예요. 그래서 모세를 원망하는 거예요. 하나님을 자꾸 등지는 거예요. 이 듣는 바로 역시도 이 모세와 아론이 이야기를 했을 때, 이렇게 말을 했을 때 아주 우습게 여기는 거예요. 노예가 히브리 민족이 감히 나에게, 바로의 마음이 강팍해지는 거예요. 강팍해지는 거예요. 이 바로의 마음이 강팍해지면서 이 자기 자신에 대해서 죽어지질 않는 거예요. 그러니까 하나님께서 이 애굽에게 10가지 재앙을 내리는 거예요. 그래서 이의 재앙과 피의 재앙, 개구리 재앙, 계속해서 재앙을 낼 때 마지막 10번째 장자의 재앙, 모든 이 사람이고 짐승이고 이 장자, 첫 태생과 다 죽게 하는 거예요. 그때서야 바로가 모든 것을 다 내려놓고 그 백성들을 놓아줍니다. 우리 인생도 수없이 복음을 들었어요. 누군가에서 듣고 누군가에서 한 번 오고 두 번 오고 교회도 왔어요. 그러나 아직 내 현실은 내가 참을만 하고 견딜만 하니까 아직 그 하나님의 말씀이 점점 멀어지고
내 이 현실 지금 5일씩, 6일씩, 7일씩 일을 해야 되고 계속해서 내가 일을 해야 되는 이런 상황. 그 하나님 말씀은 점점 멀어지는 거예요. 못 내려놓는 거예요. 내 자아에 대해서 죽지 않는 거예요. 그렇기 때문에 하나님께서는 지금도 십자가로 우리를 부르고 계시는 거예요. 지금도 하나님께서 우리를 부르시고 계시는 거예요. 여러분, 우리가 전도할 때도 그렇잖아요. 전도할 때 상황도 똑같잖아요. 예수 믿고 구원 받으셔야 됩니다. 그러면서 이 십자가를, 예수를 증거하잖아요. 고린도전서 1장 18절 말씀하잖아요. 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이요 구원을 얻은 우리에게는 하나님의 능력이다. 십자가의 능력. 죽었지만 다시 살아요. 예수 믿으라는 것이 미련해 보이고 바보스러워 보여도 여러분, 그렇게 생각하는 사람들은 멸망하는 사람들이에요. 왜? 하나님을 모르니까. 십자가를 부인하니까. 십자가를 지지를 않으니까. 그들은 산 자 같지만 산 자가 아니고 죽은 자예요. 여러분, 예수는 생명이십니다. 십자가는 능력입니다. 십자가는 하나님의 사랑입니다. 십자가를 튼튼히 붙잡아야 됩니다. 그것이 우리가 이 땅에서 우리가 승리하는 삶이고, 뿐만 아니라 영생의 길로 인도함을 받는 바로 그 길이에요. 그래서 오늘 이 땅에 오셔서 우리를 지금도 십자가로 우리를 부르고 계십니다. 나는 여호와라. 나는 여호와라고 이 이스라엘 백성들에게 말씀하신 이것은 나는 똑같은 거예요. 십자가라 그러는 말이에요. 나는 예수다. 나는 하나님이다. 나는 하나님의 아들이다. 나는 여호와다. 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 지금도 살아서 역사하는 하나님이다. 나는 전능자다. 다 내게로 오라. 그래서 마태복음 11장 28절 말씀하잖아요. 내가 너희를 쉬게 하겠다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하겠다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍에를 메고 나한테 배우라. 그리하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이다. 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가볍다. 예수님 말씀하셨어요. 계속해서 나는 여호와라. 우리를 부르고 계십니다. 십자가로 부르고 계십니다. 지금도. 그래서 사도 바울은 로마서 8장 17절에도 말을 합니다. 자녀이면 또한 후사, 곧 하나님의 후사요 그리스도와 함께 한 후사다. 여러분, 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 사도 요한은 말합니다. 예수 그리스도를 영접하는 그 순간 하나님의 자녀가 되는 권세입니다. 권세뿐만 아니라 오늘 후사도, 하나님의 나라를 유업을 받은 상속자도 된다는 것입니다. 하나님의 자녀로만 끝나는 것이 아니라 하나님의 모든 것을 다 유업으로 받을 바로 상속자라는 거예요. 상속자. 이 상속자는 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이다. 왜냐하면 상속을 주신 그 예수님이 십자가를 지셨기 때문에, 고난을 받으셨기 때문에 상속을 받은 우리도 당연히 고난을 받는 것이 당연한 것이다. 우리에게 상속을 주신 그분은 고난을 통해서, 그 십자가의 고난을 통해서 하나님께 영광을 올려드리고 부활하셨기 때문에 우리 후사로서 상속받은 저와 여러분들이 이 고난을 기뻐하고 감사해야 돼요. 우리 고난을 통해서 그 영광에 참여할 바로 그 후사들, 상속자들이기 때문에. 그렇기 때문에 여러분, 아까도 얘기를 했지만은 우리 예수 믿고 구원받은 사람이 영생의 길을 가느냐 안 가느냐를 무엇으로 증명하냐? 희생하고 헌신하는 것. 그게 증거입니다. 영생의 길로 가고 있다는 것. 그게 증거예요. 여러분, 우리가 이 십자가의 길을 쫓고 따르고 갈 때 원수마귀 사단의 세력들은 우리에게 불평, 원망, 그리고 우리에게
힘 빼는 일을 마귀가 사탄이 하는 거예요. 이 사탄의 전략이 우리가 묵묵히 십자가의 길을 가면서 내 이웃을 사랑하고 하나님을 사랑하며 이 그리스도의 삶을 갈 때 마귀는 사탄은 우리에게 힘 빼는 일을 하는데 그걸 좌절하게 합니다. 그리고 낙심하게 하는 이것을 우리에게 뿌려놓고 갑니다. 이 마귀 사탄의 전략입니다. 여러분, 이 마귀 사탄의 전략에 낙심하면 안 됩니다. 힘 빠지면 안 돼. 나에게 이 고난, 이건 나 혼자 지는 것이 아니다. 나를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 예수님, 그분은 이미 이 고난을 통과하신 그분이 지금 나에게 오셔서 내가 이미 통과했기 때문에 내가 너와 함께 하겠다고 오늘 성경 우리에게 말씀하시는 거예요. 약속해 주신 거예요. 그래서 우리가 이 사실을 믿고 주님을 의지하면 우리는 우리 앞에 어떠한 험산 줄령도 어떠한 풍파도 우리는 주님과 함께 안전한 포고에 이른다는 이 확신을 가지고 여러분 승리해야 합니다. 여러분, 예수님께서 왜 우리에게 이와 같이처럼 고난을 받을 것을 말씀하셨나? 여러분, 이 땅에는 마귀 사탄의 권세들을 잡은 이 악한 영들이 지배하기 때문에 우리는 이 고난을 받을 수밖에 없습니다. 에베소서 6장 12절 말씀합니다. 마귀의 계계를 누가 대적하리요? 전신갑주를 입으라. 우리 계속 씨름해야 되는 거예요. 왜냐하면 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니기 때문에 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들을 대하기 위해서는 우리는 계속 씨름하는 거예요. 싸우는 거예요. 어떻게? 십자가를 지고. 그 십자가는 승리의 십자가입니다. 그래서 여러분, 어떤 고난도 환난도 십자가를 놓아서는 안 됩니다. 주님이 그 고난을, 이 십자가의 고난을 이기신 분이기 때문에 우리는 이 땅에 싸우는 것이 혈과 육이 아닙니다. 보이지 않는 어둠의 영들과 싸우는 것이라는 거 꼭 잊지 마시고 우리의 자랑은 예수 그리스도와 십자가만을 자랑하면서 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 다 같이 일어나셔서 함께 찬송하며 기도합니다. 우리 할렐루야를 찬송을 하면서 나갑니다. 여러분, 예배 가운데 하나님께서 우리를 치료하시고 또 회복해 하시기를 원하십니다. 우리 할렐루야를 찬양하시고요. 또 예배가 끝난 후에 안수기도를 받기를 원하시는 분은 남아주시면 제가 기도해 드리겠습니다. 자, 우리 손을 들고 할렐루야를 찬양하고 또 헌금해서 기도하고 축도로 오늘 순서 마치도록 하겠습니다. 할렐루야를 우리 찬양합니다. 할렐루야, 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 할렐루야. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 오늘 주께서 우리에게 말씀하시기를 누구든지 나를 쫓으려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라고 말씀하셨습니다. 우리 각 사람의 모든 십자가를 지고 주님을 쫓고 따르기를 원합니다. 주님을 쫓고 따를 때 어떠한 고난도 아픔도 우리가 당할 때마다 원망하지 않고 낙심하지 않고
좌절하지 않으며 끝까지 주의 말씀을 의지하기를 원합니다. 약속의 말씀을 믿고 의지합니다. 우리 하나님은 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 불을 끄지 아니하시고 또 고아와 가처럼 내버려 두지 아니하시고 끝까지 지키시고 인도하신 하나님인 것을 믿습니다. 구하라, 찾으라, 두드리라 말씀하셨습니다. 이 말씀 붙들고 우리에게 우리가 구할 때 얻어지고 찾을 때 찾아지며 두드릴 때 열리는 약속의 말씀을 믿고 나갑니다. 하나님이여, 오늘 예배 가운데 함께한 이 백성들을 많은 무리들 가운데 택하시고 지명하셔서 거룩한 주일 예배를 성수할 수 있도록 인도하신 성령님 감사합니다. 이들의 모든 십자가를 주님 앞에 맡겨드립니다. 주의 말씀을 배우기를 원합니다. 하나님이여, 역사하여 주옵소서. 병든 몸을 고쳐주시고 약한 것을 고쳐주시고 없는 것을 있게 하며 필요한 것을 채우시고 하나님 은총을 베풀어 주시옵기를 원하고 기도합니다. 이 백성들이 거저왔다 거저가는 일이 없도록 친히 안수하시고 기름 부으셔서 저들의 마음에 은혜와 평강으로만 충만하게 하여 주옵소서. 하나님, 우리를 고쳐주시고 만져주시고 치료하시고 회복케 하시고 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리를 덮으시니 감사합니다. 은혜와 평강으로 기름 부으시니 감사합니다. 할렐루야. 주님 영광 받아 주옵소서. 나를 구원하시니 감사합니다. 나를 기억해 주시니 감사합니다. 나를 만나 주시니 감사합니다. 나와 함께 하시니 감사합니다. 할렐루야. 주님 영광 받아 주시옵소서. 하나님의 은총을 베푸시니 감사합니다. 하나님이여 기름 부으시니 감사합니다. 아버지 영광 받아 주시옵소서. 할렐루야. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 모든 것 감사드리고 살아계신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 고마우신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간 하나님 앞에 살아가는 주의 백성들 11조로 감사로 주정으로 선교로 CWMI로 또 선교관 건립을 위해서 장학 헌금으로 아버지 구제와 선교로 드려진 귀한 예물, 드려진 그 손길과 그의 가정과 자녀와 기업에 하나님 마음껏 축복하시고 기름 부어 주옵소서. 이 물질을 통해서 생명을 구하고 전도하고 구제하고 나누며 섬기며 하나님을 기쁘시게 드린 귀한 예물이 되게 하심을 감사합니다. 아버지 하나님, 예배를 위해서 수고하는 아버지 하나님 안내자들과 또한 피아노 반주와 성전을 청결케 한 아버지 봉사자들, 아버지 하나님 예배를 위해서 이른 아침부터 나와 중보하는 중보자의 기도들, 아버지 하나님 성전에서 또 수고하고 애쓰는 수많은 주의 백성들, 귀한 물질을 계사하고 관리하는 종들 모두 주님 앞에 올려드립니다. 하나님이여 축복하시고 은혜를 베풀어 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재의 역사 충만 교통하심이 이제 주의 십자가를 지고 기쁨으로 나가기를 원합니다. 절대로 아버지는 이 십자가를 지고 나아갈 때 원망하거나 좌절하거나 낙심하거나 아버지 하나님 실족하지 아니하도록 붙드시고 약속의 말씀을 붙들고 다시 일어나 아버지 걷기도 하고 뛰기도 하며 아버지 하나님 할렐루야 주의 이름을 찬송하며 나가길 원하는 사랑하는 이 백성들의 머리 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.